pleasure to open the 50th gallery commemorating the Battle of Saragari and 21 brave It's a huge privilege to be here today to remember the Battle of Saragari. It's a battle of epic proportions, a story of courage, duty, and a story of real bravery of those soldiers. Now, the era it was in, 1897, is very different to today. But let us remember the soldier's story, and I'm a simple soldier, so I'll take that perspective. To understand the battle, we need to know about the ground. We need to understand the enemy. There were two large forts to secure a roadway. Those forts couldn't see each other, so the Saragari post was established to provide communications, a role that it can still fulfill to this day. Those places are still tactically important, and Fort Lockhart, for example, is still an army base to this day. But let us look into the battle and the people who fought in that battle. We're hugely privileged to be joined by some of the families today. And perhaps it is important for us to understand three things about why we know about the battle. The first is, as the post was surrounded by 10,000 enemy, the battle was observed by the other forts. Now, Gulistan soon lost contact because of fires set to interrupt the signalling, but Fort Lockhart could see all the time. It made desperate sallies out to try and reach the fort, but could not succeed. But the officers could see through telescopes what happened in the battle. So we have eyewitness accounts. The second reason is that Gurmak Singh, the signaller, used a heliograph throughout the battle to explain the progress of the battle. And so we know from the first round, the last desperate moment when he sought permission to pick up his rifle and join the fray, what happened inside the fort. The third reason is the battle is so tremendous, the courage of those soldiers is so strong. It enters into the oral traditions of the Pathan tribesmen who fight on the other side. Being complimented by your enemy is a huge thing. It's a massive sign of respect. So looking into a small detail of the battle, each of those soldiers would have carried 10 rounds on their left hip and 10 rounds on their right hip, a rifle with a bayonet, and a bucket full of courage. We know that very quickly, being surrounded, they had very little choice but to fight. And under the command of Ishar Singh, the soldiers sallied out of the fort, went forward, and with volleys of fire, inflicted huge casualties upon their enemies. The people who fought that battle were brave soldiers. People like Sahib Singh, a man of great military experience, who had served for years in another regiment and come across. He knew the frontier well. He knew his enemies well, and had become skilled in the use of his rifle. People like Lal Singh, a man who, when a British officer had come to his village to challenge the young men to wrestling matches, saying that, if I win, you will join the army. Well, Lal Singh beat the officer and joined the army anyway. He promoted quickly. He was a knight, a corporal, and probably 5 or 7 years faster than his peers. This was a rising leader in the army. And of course, under the leadership of Ishar Singh, an experienced havildar. Commanding the post is something you only give your best soldier to do. 7 hours of combat with very little ammunition. And those 7 hours of combat inflicted round about 120 to 130 dead. The figures are varied, we don't quite know. But for each person killed in battle, there are 3 wounded.
So somewhere in the region of 400 enemy personnel were killed or wounded by 21 soldiers. With rifles that fire one shot and a bayonet. That is an incredible story. And we know this because we can see it. And when the last soldier falls, the Pathan tribesmen who fought him record that he as an individual killed 20. So this is a story that we know happened. We know the details. And any soldier in the world should recognise the courage, the discipline and the loyalty that brought that about. But don't take my word for it. I wonder if I could invite some of my colleagues serving Sikhs in the British Army to briefly mention what the battle means to them. Because in those days, it was 21 men. Today, women serve in the army in every job and every rank. So I'll ask first Corporal Manpreet Maycock to talk to us about her view of the battle. So, hi, my name is Akashjot Singh. Today, on 21st May 2023, we are hosting the 125th commemoration of Battle of Saragadi at Sikh Heritage Museum of Canada. I'm really blessed to announce that I'm one of the descendants of the 21 Sikhs who fought in this brave battle. And we have been preparing for this battle, like this event, from a long time, and finally today it's happening. So I'm very thankful to the Sikh Heritage Museum of Canada and Saragadi Foundation and the British Army delegation for coming and making this event. On a personal level, I've been very much interested in war history and stuff. So when we used to look into family history, it was mostly World War that people think about. But when we dig in deeper, we found out that it's even older than World Wars. So that was one of the memorable day of my life, and we are very thankful to our ancestors. ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ 5th ਗੈਲਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾਗੜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਬਟ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਗੈਲਰੀ ਦਾ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਇਹ ਬੈਟਲ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਸੀ, ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਰ ਹਿਸਟਰੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੋਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚਰ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ, ਐਂਡ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਕਸਅਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਬਣਾਏ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਹਬਲਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦੈਮ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਅਸ, ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर Sanja Time TV. Thank you. Good afternoon. My name is Gurmeet Singh. I'm a collector and researcher of Sikh military history. Today we're doing an exhibition at the Sikh Heritage Museum of Canada, and what we brought in today in particular is this wonderful example of a Sikh regiment uniform.
This is a ceremonial uniform to the 36 Sikhs. Very rarely you see these because they were lost in war, deteriorated just the material, and also during partition, a lot of our heritage was lost. You'll see beautiful detail here with the buttons, and the button work, and the piping, and just the wonderful detail. And we're glad we brought this in today. Thank you. And we also brought in a wonderful example of Victorian issued medals to Sikh regiments. Once again, these are extremely rare to come by. And what's important is the British were very detailed. Each medal is named around the rim. So the medal is to that actual individual. We have great examples here of Indian Order of Merit, which was awarded to the 36 Sikhs. We also have a wonderful example of a Central Africa medal from 1891. And also we brought together a wonderful example of Pugri badges. Once again, extremely rare and come by. These are all Sikh regiments. And finally, these are the oldest medals we have. These are Indian Mutiny medals from 1857, and they were actually awarded to Sikhs and to Sikh regiments. And thank you for joining us today. Today we're very fortunate to have the Saragari Foundation here to celebrate over 125-year commemoration of the Battle of Saragari, where 21 Sikhs stood against 10,000, which is in present-day Pakistan. What is really interesting is the number of family descendants that we have from the 21 here living in Canada. And so we've been delighted to represent and host folks here at the Sikh Heritage Museum of Canada. We've had 4 or 5 officials arrive here from the British Armed Forces to be able to share and tell the story of Saragari. And we're delighted, as you can hear the hum around me, we're delighted to have tens of folks from the community and the greater community here learning about the Battle of Saragari. And behind me you can probably see some of the portraits that have been created of those 21. A battle which UNESCO has recognized for many years as one of the greatest stands, comparing it to the Battle of Thermopylae and the Spartans. Thank you. Hi, Jesse, Sikh Heritage Museum, which is located on Drew and Airport Road. जितने भी लोग हैगे ने जिन्हें कदे Sikh Heritage Museum ते पहला नहीं आए, सब तो पहला तो मैं ये कहूँगी भी you should definitely make a trip to the Sikh Heritage Museum. इन्ना कल बहुत ही interesting artifacts हैगे ने Sikh history बारे, especially Sikh Canadian history and British history जो हैगी आ इत्थे दी country नू उन्होंने कितना impact कीता हैगा, कितना contribute कीता हैगा सिखा ने. You'll see that heritage really carried here. And आज दा जो event हैगा सारागढ़ी दी जो लड़ाई हैगी आ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ artifacts ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ. We learned from from the UK, some of their military officials as well, ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ memorialize ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, and ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. I want to thank the Sikh Heritage Museum and Jamin Haas as well, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ soldiers ਸੀਗੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, and ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ alive ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ. And so I would encourage you, bring your kids, bring your family, come out and really learn about Sikh history. It's really amazing. ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ. ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸਿਸੌਗਾ 'ਚ ਇੰਟੀਰੀਓ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗੈਲਰੀ ਬਣੀ ਆ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੈਂਡਰਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਸ ਆਏ ਆ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੈਂਡਲ, ਹੋਰ ਸਰਜੈਂਟ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਹਾਨ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਅਦਰਸ. ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿ ਜੋਸਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਖ ਦੇਖ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ. So me being a vice president of Saragadi Foundation, today is a very, very good day. So I like to congratulate all the organizers here in Mississauga, जिन्होंने सारा ये किया. So thank you very much. Sat Sri Akal.
ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੈਲਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਆ 21 ਸੋਲਜਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਡਮੁੰਡਾ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਆਊਟ ਆਫ ਆਲ 21, one is ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਐਂਡ the second one is ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ was the youngest ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਸੀ, ਕੇਸਰੀ ਮੂਵੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ I think it's a great honor and privilege that I belongs to that village. So it's really a good day today. Thank you. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 125 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 10,000 ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੱਭੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਭੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟਰਸਟੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੋਬੀਕੋ ਨਾਰਥ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਿਊਟੀ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਲਵ, ਅਫੈਕਸ਼ਨ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10,000 ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਦੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, 21 ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ, 21 ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 49 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ 50ਵਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਟਨ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ 21 ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 21 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਡਮੁੰਡਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 21 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਿਕੂਲਮ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮਈ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਗੈਲਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 50ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 49ਵੀਂ ਗੈਲਰੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਰਾਗੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆਰੰਭੇ ਸਨ 1987 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ 1995 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 21 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 19 ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭ ਲਏ ਸੀ। 2 ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਧਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਨਾਸ ਜੀ ਖੜੇ ਹਨ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਸਰਚ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ 'ਚ ਰਾਇਲ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜੌਨ ਕੈਂਡਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾਗੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਚਮਨ ਹਨ। ਚਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗਾਰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਾਂਗ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਦੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਰਫੈਕਟ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹਨ YouTube ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਮਨ ਸੰਧੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ। ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 21 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਕਤ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਆਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 21 ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਚਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸਨ। 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 21 ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਤਜਰਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਕਈ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵੇਖਣਾ, ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਾਸੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਜੂਆ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਸਾਰਾਗੜੀ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਤੇ 85 ਤੋਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਨਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖੋਜ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਛਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਂਸ ਖੋਜ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ PhD ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ PhD ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਝਗੜਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਕਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓਗੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੱਲੋ। ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਨ। UK ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
you.